ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ସୌରଭ ବହିରେ ଥିବା କବିତା ନୀଡ଼ କା ନିର୍ମାଣ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସେଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିବଂଶ ରାୟ बच्चन। ମୁଁ ଆଜି कवि परिचय दे दूँगी। बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 रे इलाहाबाद रे होइथिला। इलाहाबाद आज प्रयागराज नाम रे परिचित। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा तांकर इंग्राजी रे उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा प्रयागराज जो पूर्व नाम इलाहाबाद से होता। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड रे होता। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, किसी दिन अध्यापक रहिले। आकाशवाणी में काम किया, आकाशवाणी रे काम कले। फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। आमर जो फॉरेन मिनिस्ट्री अच्छी सेठारे से कौन करथिले ना ताकू ओडिया रे हिंदी रे विदेश विभाग कहा जाए। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भारत सरकारंकर अंडर रे सेठार से हिंदी सलाहकार थे। से हिंदी परामर्शदाता रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। पिलादिन रुचि कौन थी? कविता लिखिबारे। उनकी कविता में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। तांको कविता रे जीवन रो प्रत्येकटी काम सब वर्णना कराई। सुख दुख केमिति आगू बढ़िया सब विषय रे केमिति धैर्य धरिबा से विषय सब वर्णना कराई। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। ये कौन करते ना जीवन को बहुत महत्व देते। कहते जीवन बहुत महत्वपूर्ण। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई। ये कविता रे जीवन रे प्रत्येक मुहूर्त को भल भाव में बंचाई से प्रेरणा देइछन्ति। विपत्तियों में निडर होकर लड़ने रहने को उत्साह। विपत्ति समय केमिति आमे डर को भय को दूर करके केमिति आमे पूरा सजाग जागृत होइके आगू बढ़िया से विषय में उत्साहित करचंदी। इनकी अनेक रचनाएं जिनसे दो चट्टानों के लिए तांकर बहुत रचना भितर दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और से पुरस्कृत किया था। दो चट्टान पर साहित्य अकादमी तरफ पुरस्कार कराइला। सन 1976 में उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 1976 पद्मभूषण उपाधि दि जाता। मुझे कविताटी पढ़ी दूची। तापर आम कौन करिया ना तार पढ़ा तार जो बुझा तार ओडिया रे पूरा भल भाव में बुझेदेवी। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। किंतु प्राची की उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कांपे भीम कायाबान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटवर। हाय तिनको से विनिर्मित हुस्न पर क्या न बीती डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठाता गर्भ से निज वक्ष फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खगबंती गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ये तो ताकर शब्दार्थ को टिके भल भाव में पढ़िबो। कारण शब्दार्थ पढ़िले तमे कविताटी को भल भाव में बुझी पारिबो। आउ कविताटी को बारंबार भी रिपीट करिवो पढ़िबो। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तुम देखिथिबो पिला माने खरा दिने कौन हुए ना तूफान आसे। आमर ओडिशार जोटा काल बैशाखी कहती उत्तर प्रदेश बा दिल्ली हरियाणा रे कौन ना आंधी आसे। ये खरा बेले बा संध्या बेले दिन दिपर 3टा 4टा पर बड़ जोर से आंधी तूफान आसे। ओडिशार जमी काल बैशाखी से कौन हुए ना आकाशर कलाहांडिया मेघ आसे। जोरे पवन उठे धूमकेतु भी उठे। तेणु पवन बहे धूमकेतु भी उठे। से विषय कवि
ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଡ୍ କା ନିର୍ମାଣ ଫିର୍ ଫିର୍ ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍। ଆମେ ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନଟିକୁ ବା ବସାଟିକୁ ବା ଗୃହଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ତାର ନିର୍ମାଣ କରିବା। କେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଘରଟି ବର୍ଷା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ନେହ ମାନେ ସ୍ନେହ, ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍ ଆମ ସ୍ନେହ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ପରିବାର ପ୍ରତି, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ବେ ଉଠି ଆନ୍ଧି କି ନବ ମେ ଛା ଗୟା ସେହସା ଅନ୍ଧେରା। ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଉଠିଲା ଆନ୍ଧି, ତୁଫାନ ଆସିଲା। ନବମେ ମାନେ ଆକାଶରେ, ଛା ଗୟା ସେହସା ଅନ୍ଧେରା, ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଧୂଳି ଧୂସର ବାଦଲୋ ନେ ଭୂମି को इस भ्रांति घेरा। ପୁରା ଇଏ କଳା କଳା ମେଘ ଧୂଳିରେ ପୁରା ଲପେଟି ଯାଇଛି, ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ଧୂଳିରେ ସେ ମେଘ ଖଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ। ଭୂମିକୁ ଇସ୍ ଭାନ୍ତି ଘେରା, ଏ ଭାନ୍ତି ମାନେ ପରି, ଏହିପରିକା ଭୂଇଁକୁ ମାନେ ଜମିକୁ, ଆମର ତଳ ବିଲ ଜମି ବାଡ଼ି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଏମିତି କ'ଣ କଲା ନା ଘେରିଗଲା ଯେ ରାତ ସା ଦିନ ହୋ ଗୟା ଫିର ରାତ ଆଇ ଓର କାଲି। ଦିନଟା ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ରାତି ପୁଣି କାଳ ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। ଲଗ ରହା ଥା ଅବ ନ ହୋଗା ଇସ୍ ନିଶା କା ଫିର ସବେରା। ନିଶା ମାନେ ରାତ୍ରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଉ ଏ ରାତି ପାଇବନି କି। ରାତ କେ ଉତ୍ପାତ ଭୟ ସେ ଭିତ ଜନ ଭିତ କ'ଣ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ ହେଇଗଲା ରାତିଟା, ଏଇ ଉତ୍ପାତ ଭୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ସେ ଉଷା କି ମୋହିନୀ ମୁସ୍କାନ ଫିର୍ ଫିର୍ ନିଡ୍ କା ନିର୍ମାଣ ଫିର୍ ଫିର୍ ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆନ୍ଧି ବା ତୁଫାନ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଷା ମାନେ ପ୍ରଭାତ, ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋହିନୀ ମୁସ୍କାନ ଫିର୍ ଫିର୍। ଯେତେବେଳେ ରାତିଟା ପାଇଯାଇଛି, ଉଷା ମାନେ ପ୍ରଭାତର ଉଦୟ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ମୁସ୍କାନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରିକି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଛି। କିଏ ନା ପ୍ରଭାତ ବା ସକାଳ ଆସିକି ଆମ ଆଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ନିଡ୍ କା ନିର୍ମାଣ ଫିର୍ ଫିର୍ ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ କହୁଛି ଯେମିତି ନିଡ୍ କା ନିର୍ମାଣ କର, ତୁମେ ଘରଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କର। ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍, ସ୍ନେହ ମମତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ, ତମର ଯଦି ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଘରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେଇଯାଅ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ବେହ ଚାଲେ ଝୁଙ୍କେ କି କାମ୍ପେ ଭୀମ କାୟାବାନ ଭୂଦର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହାୱାର ଝୁଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ହାୱା ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଥିଲା, ସେ ପବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଧରାଶୟୀ ହେଇଯାଇଛି। ଜଡ଼ ସମେତ ଉଖଡ଼ ପୁଖଡ଼ କର ଗିର ପଡ଼େ ଟୁଟେ ବିଟା ଉପର। ଘର ସବୁ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଜଡ଼ ମାନେ ତାର ଚେର ସହିତ ଉଖାଡ଼ି ପୁଖାଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି ନା ଗିର ପଡ଼େ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟୁଟେ ବିଟା ଉପର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହାୟ ତିନକୋ ସେ ବିନିର୍ମିତ ଘୋଷଣା પર କ୍ୟା ନ ବିତି। ଦେଖ ତିନକୋ ମାନେ ଛୋଟ ଘାସ, ତିନକୋ ସେ ବିନିର୍ମିତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ଘୋଷଣା पर କ୍ୟା ନ ବିତି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ଉପରେ କ'ଣ ନ ବିତିଥିବ। ଡଗମଗାଏ ଜବକି କଙ୍କଡ଼ ଇଟ ପଥର କେ ମେହେଲ ଘର। ଯୋଉଠି ହଲିଗଲାଣି କି କ'ଣ ନା ପଥର ଇଟା କଙ୍କଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ସବୁ ହଲିଗଲାଣି। ବୋଲ ଆଶା କେ ବିହଙ୍ଗମ କିସ ଜଗହ पर ତୁ ଛିପା ଥା। କବି ଏଠାରେ ଆଶାର ପକ୍ଷୀକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଆଶାର ପକ୍ଷୀ ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥିଲୁ। ଯୋ ଗଗନ ପର ଚଢ଼ ଉଠାତା ଗର୍ବ ସେ ନିଜ ବକ୍ସ ଫିର୍ ଫିର୍। ଯେମିତି ତୁ ଆଶାର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜ ବକ୍ଷକୁ ପୁଣି ଚଉଡ଼ା କରିକି ତୁ ଉଠିଲୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆଶାର କିରଣ, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବି। ତମମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା ତମ ଗୃହର ନବନିର୍ମାଣ କରିବ। ନିଡ୍ କା ନିର୍ମାଣ ଫିର୍ ଫିର୍ ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର୍ ଫିର୍। କ୍ରୋଧ ନବକେ ବଜ୍ରଦନ୍ତୁ, ଯେମିତି କ୍ରୋଧରେ ନଭମାନେ ଆକାଶ, ବଜ୍ରଦନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବଜ୍ରପାତ, ଆନ୍ଧି ତୁଫାନ, ଘନେ ବାଦଲ, ଯେମିତି ବଜ୍ରପାତ ହେଇଯାଉଛି, ତୁଫାନ ଆସୁଛି, ଜୋରରେ ହାୱା ଚାଲିଛି, କଳା କଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ସେଇ ମାନେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମେ ଉଷା ହେ ବଜ୍ରଦନ୍ତ ମେ ଉଷା ହେ ମୁସ୍କୁରାତି। କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରଭାତ ବା ଉଷା ବା ସକାଳ ହସୁଛି, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଛି। ଘୋର ଗର୍ଜନ ଭୟ ଗଗନ କେ କଣ୍ଠ ସେ ଖଗପନ୍ତି ଗାତି। ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗର୍ଜନ ଭୟ ମୋ ମନରେ
ଡର ଅଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ବା ତୁଫାନ ଭଲ ଭାବରେ ଥମି ଯାଇନାହିଁ, ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଆକାଶରୁ କଣ୍ଠ ସେ ଖଗବନ୍ତୀ ଗାତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଗାଉଛି, ଏକ ଚିଡ଼ିଆ ଚୋଞ୍ଚ ମେ ତିନକା, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀଟେ ତାର ମୁହଁରେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଚୋଞ୍ଚରେ କ'ଣ କରିଛି, ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ତିନକା, ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଲିଏ ଯେଉଁ ଯା ରହିଛି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ତୁଫାନ ବର୍ଷା ସବୁ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ବୋଧେ ସେମାନେ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ବେହଦ ସହଜ ମେ ହିଁ ପବନ 49କୁ ନିଚା ଦିଖାତି, 49 ପବନକୁ କ'ଣ ନା ଆରାମରେ, ସହଜ ମାନେ ଆରାମରେ ନିଚା ଦେଖାଉଛି, କହୁଛି 49 ପବନ ତମେ କିଛି ଆମର କରିପାରିବନି, ଆମେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ନୀଡ଼ ତିଆରି କରିବୁ। ନାଶ କେ ଦୁଃଖ ସେ କଭି ଦବତା ନେଇ ନିର୍ମାଣ କା ସୁଖ, ପ୍ରଳୟ କି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ସେ ସୃଷ୍ଟି କା ନବଗାନ ଫିର ଫିର, ନିଦ କା ନିର୍ମାଣ ଫିର ଫିର, ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର ଫିର। ତମେ କେବେ ବି ଆମର ନାଶ ମାନେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ମାନେ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଦୁଃଖରେ କେବେ ବି ନିର୍ମାଣ କା ସୁଖ, ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ସେ ସୁଖ ନାଶ କା ଦୁଃଖକୁ କେବେ ବି ଆଗେ ନେଇପାରିବନି, କାରଣ ଆମ ମନରେ ଦବେଇ ପାରିବନି ଆମ ମନରେ, କାରଣ ନିର୍ମାଣର ସୁଖ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ମମତା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀଡ଼ ବା ବସା ବା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବୁ। ପ୍ରଳୟ କି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ସେ ସୃଷ୍ଟିକା ନବଗାନ ଫିର ଫିର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ବା ନୀରବ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିକା ନବଗାନ ଫିର ଫିର, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଗୀତ ଆମେ ଗାୟନ କରିବୁ। ସେ ନୀଡ଼ କା ନିର୍ମାଣ ଫିର ଫିର, ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର ଫିର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ବସାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ନୀଡ଼ଟିକୁ ବା ଘରଟିକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, କାରଣ ନେହ କା ଆହ୍ୱାନ ଫିର ଫିର, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ନେହର ବା ବନ୍ଧନର ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଡାକରା ଦେଉଛି ଯେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ତମ ଘରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କର, ତମେ ଡରି ଯାଅନି, ତମେ ବିଲକୁଲ ଭୟଭୀତ ହୁଅନି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ପ୍ରଳୟ ତୁଫାନ ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିବ, ଆମେ ନିଡର ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତାଟିର ଆଶୟକୁ ତ ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ନ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଖାତାରେ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଏଇଭଳି ଡାହାଣ ବାଏଁ କରିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ କରିକି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଇଏ ଶବ୍ଦାର୍ଥଟିକୁ ପଢ଼ିବ, କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।